आइए हम लोग जो है अपने ध्यान को प्रभु की वचन की ओर बढ़ाएंगे. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. ലെറ്റ് us all turn our attention to Titus chapter 3 verses 3 to 8. തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 3 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാം. തീത്തോസ് की खत 3 अध्याय 3 से लेके 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे. By the way, we are reading this I think more than 4-5 weeks now. 4-5 हफ्ते से हम लोग इसको रीड कर रहे हैं. यू नो, सो आप लोग सोचते होंगे पास्टर हम लोग तो ऑलरेडी किया ना 4-5 बार, क्यों हम लोग तो बार बार रीड कर रहे हैं? एवरी टाइम व्हेन वी रीड गॉड्स वर्ड, एवरी टाइम इट ब्रिंग्स മോർ ആൻഡ് മോർ ഗ്രേസ് ടു അവർ ലൈഫ്. ദൈവവചനം വായിക്കും തോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി ചൊരിയും. അതുകൊണ്ട് the more we read, it is more better for our life. So Andra brother यहाँ पर प्रभु का वचन को पढ़ेंगे. I want everyone to open their Bible to Titus chapter 3 to 8. हम लोग सुनेंगे इसे. क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें. ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं. इस अच्छे वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. 8वां वचन को और एक बार जरा देखिए. 8वां वाक्य ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. ये बात सच है, ये बात सच है. ഈ വചനം विश्वास योग्य. नेक्स्ट क्या है? मैं चाहता हूं कि इन बातों के विषय में तू क्या बोले, चर्च के अंदर दृढ़ता से बोले. तो चर्च में ये प्रचार करने के लिए पॉल തീത്തോസ് से कहता है. പൗലോസ് തീത്തോസിനോട് പറയുന്നത്, നീ ദൈവസഭയിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നീ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇത് പ്രസംഗിക്കണം, ഉറപ്പിച്ചു പറയണം ദൈവസഭയിൽ. അപ്പം ദൈവസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. അപ്പം ഈ സുവിശേഷ സത്യം, ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ദൈവസഭയിൽ പഠിപ്പിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാ? സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. कलीसिया में दृढ़ता के साथ क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमको उद्धार क्यों दिया है? ताकि मैं और आप लोग भले भले काम करने के लिए, इसके लिए ये बात तो दृढ़ता से बोल. तो ये बात सच है, ये वचनम विश्वास योग्यम. अगला नीचे देखे, ये बात बलि है. ये बात क्या है? बलि है. और मनुष्यों के लिए क्या है? लाभ है. ഇത് ശുഭവും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരവുമാകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം, ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. 2, ഇത് ശുഭമാണ്. 3, ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. ये दिनों में हम लोग सुनता हुआ प्रभु का वचन, ये सच है और ये बात बलि है और ये मनुष्यों के लिए लाभ की बात है. So we have to approach this sermon series with great attention. വളരെ ധ്യാനത്തോടെ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ തിരുവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. We are learning the greatest theme of this Bible. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. യുനോ, 1 പത്രോസ് लेने की जरूरत नहीं, 1-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യം, 1 Peter chapter 1 verses 12 says that स्वर्गदूत भी इसको देखने की लालसा रखते हैं. क्या? ये रक्षा का, ये उद्धार का वचन को देखने के लिए, सुनने के लिए लालसा रखते हैं. ദൈവദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഈ രക്ഷയുടെ വചനമെന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, not only angels are looking intensely with desire to hear the gospel, but even Satan does not like that you should preach this.
പിശാചും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. സൈറ്റൻ അഗർ ഏക് ബാത് സെ ഡർത്താ ഹെ തോ വോ ഹെ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. പിശാച് ഒരു കാര്യം ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ്. इसके लिए शैतान क्या करता है? उसको डाइल्यूट करता है, उसको अनदर गॉस्पल बनाता है. नहीं तो आपको पीटेगा, मारेगा, नहीं तो टेम्प्ट करेगा. कैसा भी गॉस्पल आप नहीं बोलना चाहिए. ഈ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും പറയരുത്, ഈ രക്ഷയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും പറയരുത്. അതുകൊണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതിനെ വേറൊരു സുവിശേഷമാക്കും. അല്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വളരെ വേദനയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. അതല്ലെങ്കിൽ प्रलोभनങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ത്താൻ നോക്കും. टेम्पटेशन डालकर गिरा सकता है. तो इसके लिए दिस इज द ग्रेटेस्ट थीम ऑफ द बाइबल. ബൈബിളിനെ 4 വേർഡിൽ നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ചാൽ, ഇഫ് വി ബ്രിങ് ബൈബിൾ ഇൻ ടു 4 words, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. 4 words, 4 वचनങ്ങളെ, 4 बातों में, तो 4 words में अगर हम बाइबल को हम लेके आ सकते तो नंबर 1 इज क्रिएशन, सृष्टि. नंबर 2 फॉल, വീഴ്ച. നമ്പർ 3 റിഡംഷൻ, വീണ്ടെടുപ്പ്. ആൻഡ് നമ്പർ 4 കൺസ്യൂമേഷൻ ഓർ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ, പുതിയ സൃഷ്ടി. क्या है? सृष्टि, पाप में गिरना, उद्धार पाना और नई सृष्टि. बाइबल का पूरा मैसेज ये 4 words में है. ബൈബിളിനെ മുഴുവനുമായി ഈ 4 വാക്കിൽ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് പറയാം. സൃഷ്ടി, വീഴ്ച, വീണ്ടെടുപ്പ്, പുതിയ സൃഷ്ടി. One more time in English: creation, fall, redemption, new creation. Okay, അതിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ആണ്. വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് റിഡംഷൻ. ബൈബിൾ का തീം ही റിഡംഷൻ है. ബൈബിളിന്റെ തീം തന്നെ റിഡംഷൻ ആണ്. The first words, the first gospel was preached by God. ദൈവമാണ് ആദ്യമേ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്. God is the first missionary. ദൈവമാണ് ആദ്യത്തെ മിഷണറി. ജെനസിസ് 3:15, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:15 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. वहां पर लिखा है, शैतान जो है शैतान के सर को, सांप के सर को स्त्री का संतति, स्त्री का संतान ने तो वंश जो है उसे कुचल देगा कर परमेश्वर ने उस दिन बोला था. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാചിൻ്റെ തലയെ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം അന്നേ ഘോഷിച്ച സുവിശേഷ വചനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ ബൈബിൾ का തീം ही वो है. ബൈബിൾ is waiting for the seed to come. ബൈബിൾ ഒരു പുത്രന് വേണ്ടി, ഒരു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. एक वंश के लिए वो इंतजार कर रहा है. And when we come to the New Testament, we see the seed. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പുത്രനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. So the entire story, the hero of the Bible is Jesus Christ himself. There is only one hero. ഒറ്റ ഹീറോയേ ഉള്ളൂ. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ബൈബിളിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ. ഇഫ് യു റിമൂവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡാർക്ക് ബുക്ക്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇരുട്ട് പുസ്തകമായിരിക്കും. Jesus is the main theme. Jesus is our song, our story, our everything. Praise God. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീത്തോസിൻ്റെ ഈ ലേഖനം, ഈ 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം, टाइटस चैप्टर 3 का 3 से लेके we did some study. Number one is why we all need salvation. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷയുടെ ആവശ്യകത? उद्धार की हमें ज़रूरत क्यों है? For that we looked at verses 3. 3 നമ്മൾ കണ്ടു. What is that? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले और ब्रह्म में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और भेदभाव और डाग करने में जीवन निर्माण करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. നമ്മൾ മുമ്പേ എങ്ങനായിരുന്നു, ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. ജസ്റ്റ് സീ ദ വേഴ്സസ് 3. ഇറ്റ് ഷോസ് അവർ പിക്ചർ. വി വെർ ഹെൽപ്ലെസ്, വി വെർ എനിമീസ്, വി വെർ സിനേഴ്സ്. നമ്മൾ പാപികളും ശത്രുക്കളും, ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിയമലംഘനം ചെയ്തവരായിരുന്നു. We were like that. That's why we need salvation. അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ വേണ്ടത്. Who needs salvation? ആർക്കാണ് രക്ഷ വേണ്ടത്? किसको उद्धार चाहिए? Of course, शामरी स्त्री को उद्धार चाहिए
बट एट द सेम टाइम निकोदिमोस को भी उद्धार चाहिए. ശാമരി സ്ത്രീക്കും രക്ഷ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന മതഭക്തനും എന്തോ വേണം? രക്ഷ വേണം. There is nobody who can say that I don't want the salvation. എനിക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. मैंने आप लोग को फर्स्ट डे बोला एक बात था, कोरोना जब भी आया था देयर वेर सम आइलैंड जहां पर कोरोना आया ही नहीं. ദുനിയ ഹർ ഏക് ജഗ പർ കൊറോണ था. ഭൂമിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ചില ഐലൻഡുകളിൽ കൊറോണ എത്തിയില്ല, കൊറോണ ചെന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊറോണ ചെല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എന്നാൽ പാപം അങ്ങനല്ല, പാപം ചെല്ലാത്ത പടരാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിലില്ല. लेकिन पाप ऐसा नहीं है, पाप जो है सब लोगों में, सब व्यक्ति में, सब आज पैदा हुआ बच्चे में भी पाप स्प्रेड हुआ है करके हम लोग देख सकते हैं. सो इट इज वेरी डेंजरस देन कोरोना. आप लोग बोलेंगे ब्रदर आज का दुनिया का प्रॉब्लम क्या है? इन्न ലോകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഐ വിൽ ടെൽ യു, പോവർട്ടി. യെസ്, പോവർട്ടി ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ദാരിദ്ര്യം ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ജോലിയില്ല, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, ചൈൽഡ് അബ്യൂസ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് നടത്തുന്നു, ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ. लेकिन ये सारा प्रॉब्लम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टेम्पररी है. ये ലൈഫ് में ही काल ये प्रॉब्लम है. ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ്. ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് വാട്ട് വി സീ ടുഡേ ഇസ് ടെമ്പററി, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സിൻ ഇസ് നോട്ട് ടെമ്പററി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ. ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് സാൽവേഷൻ ഫ്രം സിൻ, വി വിൽ ബി ഇൻ എ ഇറ്റേണൽ ഫയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. 70-80 വയസ്സ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം വരെ നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ നിത്യത വരെ അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പാപം എന്നുള്ളത്. So Jesus has come to save us. That's why we all need the salvation. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ദുസറാമിനെ ദേക്കാ, ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷയുടെ ഉറവിടം. ഉദ്ധാർ കാ ആധാർ കിധർ ഹെ? കിധർ ഹെ ഉദ്ധാർ കാ ആധാർ? വേഴ്സസ് 4 ജरा देखिए. 4ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ വി സോ ദാറ്റ്, എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യ പ്രീതിയും. അടുത്തത് 5ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, 5ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ നീതിപ്രവൃത്തിയാലല്ല തൻ്റെ കരുണാപ്രകാരമത്രേ. 6ാം വാക്യം, നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ. ഇപ്പം തന്നെ എത്ര കാര്യം കണ്ടു? ദയ, കരുണ, സ്നേഹം, കൃപ. അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ആധാരം കിടക്കുന്നത് എവിടാണ്? എന്നിലല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയിലും കരുണയിലും കൃപയിലും കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിലുമാണ്. देखिए verses 4. Children, look at that verses 4. But when the kindness of God our Savior and His love, kindness of God, His love, and then verses 5 says that His mercy, it is by His mercy, and then verses 7, so that being justified by His grace. So it is by His love, it is by His kindness, it is by His mercy, and by His love. So उद्धार का सोर्स जो है, രക്ഷയുടെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗോഡ്. നമ്പർ 3, ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അവർ സാൽവേഷൻ. രക്ഷ കാ ബുനിയാദ് ക്യാ ഹെ? രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എവിടാ? 5ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്, 5वें वचन में हमने पढ़ा, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए. നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവൃത്തികളാൽ അല്ല. അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തി അല്ല. ടുഡേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിലീജിയൻസ് സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡു ഗുഡ് യു വിൽ റിസീവ് ഗുഡ്. ജസ്റ്റ് ഡു ഗുഡ്. ഓക്കെ, you are doing bad, but balance that with good. आप खराब कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो बुराई को अच्छाई के साथ बैलेंस करते जाओ. बैलेंस करेंगे तो सही हो जाएगा. नहीं तो बुराई है तो उसके ऊपर ज्यादा और भलाई करो तो ठीक हो जाएगा.
തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലീജിയൻസ് ടോക്സ്. बट बाइबल टॉक्स इज ऑपोजिट. बाइबल कहता है कि कोई भलाई काम से में और आप लोग उद्धार नहीं पाएंगे. वी विल नॉट बी सेव्ड बाय आवर गुड वर्क्स. मैं बोलता हूं एक एग्जाम्पल है. एक लेपर के हाथ में अगर जिलेबी है तो, एक खोड़ी बीमारी वाले के हाथ में जिलेबी है तो, ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ജിലേബിയോ മിഠായിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ विल वी एवर गो एंड टेक फ्रॉम हिज हैंड? क्या उसके हाथ से हम लोग लेंगे? नो. जिलेबी का प्रॉब्लम नहीं है, मिठाई का प्रॉब्लम अല്ല. इट इज द प्रॉब्लम दैट ही हैज ए लेप्रेसी. God looks at, holy God looks at sinners, and sinners want to please God by the good works. It is like having a chocolate in the hands of a leper. ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കയ്യിൽ മിഠായി പോലെയാണ് നീതിമാനായ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രവർത്തികളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആധാരം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തിയിലല്ല. हमारा उद्धार का काम जो है हमारे कामों में नहीं है, बल्कि ये किस पर है? किधर है? परमेश्वर की दया पर. इट इज इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. इट इज इन द मर्सी ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. The mercy of God कहाँ पर प्रकट हुआ? Let us turn our attention to verses 5. 5 वाक्यത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം. तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार. It is by the mercy of God. തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരം മാത്രേ രക്ഷിച്ചത്. നീതി, നമ്മുടെ നീതി കർത്താവ് നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. നമ്മുടെ നീതിയല്ല കർത്താവ് നോക്കിയത്. നമ്മുടെ നീതി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റത്തില്ല. ദൈവം തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. परमेश्वर अपनी करुणा के प्रकार हमें उद्धार दिया. Now everyone look at this. Look at verses 4. 4 വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. 4 വാക്യം, 4 വചനം. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ, पर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, ये कौन है? गॉड द फादर, पितावाय ദൈവം. റൈറ്റ്? then come to verses 5. മലയാളത്തിൽ 7 വാക്യമാണ്, ഹിന്ദിയിൽ 5 വാക്യം. 5 वचन देखिए. तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, പവിത്രാത്മാനെ അമേ നയാ ബനായ. 7 വാക്യം മലയാളത്തിൽ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട്? 5 വാക്യത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം, 7 വാക്യത്തിൽ പുത്രനായ ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ എന്നുള്ളത് ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഉദ്ധാർ ജോ ഹേ, it is the work of a triune God. In verses 4 we saw Savior God. Who is that? Father. Verses 5 we saw the renewing work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में नया बनाता है. And in verses 5 again we can see verses 6, whom he poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior. Jesus Christ the Son. So salvation is founded, or salvation is the work of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Are you understanding it? उद्धार पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का. परमेश्वर ने प्रेम किया हमें, പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു. How did you see that love? ആ സ്നേഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി? वो प्रेम कैसा देखा आपने? On the cross. ക്രൂശിൽ ആ സ്നേഹം കണ്ടു. You saw that love on the cross. Holy Spirit ने क्या किया? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? आ यीशुविल विश्वसिക്കുന്ന, वो यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ने उनको नया दिल दिया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ക്രൂശിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾക്ക് പുതിയ ജന്മം കൊടുത്തു, അവരെ നവീകരിച്ചു. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റിന്യൂഡ് them. Did you see the work of triune God? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम को देखा यहाँ पर. So salvation का ग्राउंड जो है,
It is in the triune God. मैंने कुछ लोगों से ऐसा सवाल पूछा. I asked one question to some people. ചിലരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, why Jesus has to die on the cross? യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ്? ക്രൂശിൽ മരിക്കാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചൂടെ? Have you ever thought about this? बिना सूली पर मरे हुए क्या परमेश्वर मुझे और आप लोगों को छुड़ा नहीं सकता? कैन ही? एक एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल हो रहा है. गेदसमना की गार्डन में यीशु मसीह ने पिता से कहा कि हो सके तो इस प्याले को हटा ले. परमेश्वर ने क्या बोला? ठीक है हटाएगा. ऑप्शन बी में जाता हूं, ऐसा बोला. देयर इज नो ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इल्ला. गो एंड रीड गॉस्पेल्स. जीसस 3 बार प्रार्थना करके आखिर बोलते हैं, मैं पिए बगैर नहीं हो सकता है तो लेट योर विल बी डन. ഞാൻ ഇത് കുടിക്കാതെ മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ പാരഫ്രേസ് ചെയ്ത് പറയുക കേട്ടോ, ഞാനിത് കുടിച്ചോളാം, നിന്റെ ഹിതം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മാർഗമില്ല. there is no other way to save us other than the death on the cross. പാസ്റ്ററെ ഇത്രയും ക്രൂവലായിട്ട് മരിക്കണോ? പാസ്റ്റർ ഇത്ര ക്രൂവൽ होकर मरना है क्या? ഇറ്റ്സ് എ ക്രൂവൽ ഡെത്ത്. ഒരു ഭയാനകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു മരണമാണ് ക്രൂശിലെ മരണം. കോയി ബി ദേഖേഗാ തോ മുഹ് ചുപാ ദേഗാ. നോക്കുന്നവർ കണ്ണ് മറയ്ക്കുന്നതാണ് ക്രൂശിന്റെ മരണം. വൈ സോ ക്രൂവൽ? വൈ സോ ക്രൂവൽ ഡെത്ത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഭയാനകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു മരണം? ക്യൂ യേശു മസീഹ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. That's how deep our sin is. That is the picture of our sin. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടെയും ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, because I find the love of God, how great is he that he loved me. എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് ആവേശത്തോടല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? ഉറക്കം തൂങ്ങിയല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്. When we see the cross, when we see how cruel Jesus died, we see, oh Lord, you loved me, that is the great thing. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചത് ഓർത്താൽ, അയ്യോ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ദയ ഓർത്താൽ, അവിടുത്തെ കരുണ ഓർത്താൽ, it is so great. Just think about it, brothers. വേറൊരു മാർഗമില്ല. there is no other way for God to save you. दूसरा कोई रास्ता नहीं है. Now I am going to explain you. അത് ഞാൻ explain ചെയ്യാം. Why? Jesus was having that cup. ആ പാനപാത്രം കുടിക്കുക. What is in that cup? ആ പാനപാത്രത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? हम लोग उतना वो वर्ड से वाकिफ नहीं हो. एक वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं. वो कप के अंदर क्या है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने देखकर बोला, हो सके तो इस प्याले को. What is that? It is the wrath of God. परमेश्वर का क्रोध. पाप के प्रति മനുഷ്യന്റെ എതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധമാണത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ലല്ലേ? അത്ര ഫാൻസി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കല്ല. കാരണം നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹവാൻ, ദയാലു, കരുണ, വഴി തുറക്കുന്നവൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. परमेश्वर का क्रोध वो एक फैंसी वर्ड नहीं है हमारे लिए. कौन सा? गॉड्स लव, वे मेकर, प्रॉमिस कीपर, मिरेकल वर्कर, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है. बट डू यू नो wrath of God? By the way, listen to this carefully. Who is telling about wrath of God? You know who is telling? That is the surprise thing. ഈ ദൈവക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആരാന്നറിയാമോ? അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ജോൺ. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ നിക്ക് നെയിം ഓഫ് ജോൺ? യോഹന്നന്റെ നിക്ക് നെയിം എന്താണെന്നറിയാമോ? അപ്പോസ്റ്റൽ ഓഫ് ലവ്, പ്രേം കാ റസൂൽ. ഹി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അപ്പോസ്റ്റൽ ഓഫ് ലവ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് ആങ്കർ. ആ വ്യക്തിയാണ് ദൈവക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. John 3:36. John 3:16 हम लोग को मालूम है. John 3:36 नहीं मालूम.
യോഹന്നാൻ 3:16 അറിയാം, യോഹന്നാൻ 3:36 അറിയത്തില്ല. പ്ലീസ് റീഡ് 3:36. जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है. कौन बोल रहा है ये? आरा പറയുന്നേ? ജോൺ, who is called as apostle of love, സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല, ദൈവക്രോധം അവൻ്റെ മേൽ. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറിയാം എന്താന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ പുള്ളി എന്തോ രാത്രി ഇരുന്ന് മനസ്സിൽ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തോ പറയുവാന്ന. ഇത് ബൈബിളുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയണ്ട വചനം എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നത്. बाइबल उठाकर क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने कोई मन बना के कुछ कहानी बोल रहा. इट इज रिटन इन गॉड्स वर्ड. परमेश्वर का क्रोध पापियों के ऊपर है. Oh really? God is angry? परमेश्वर क्रोध है, परमेश्वर क्रोध करता है. मैंने सोचा परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर कभी क्रोध नहीं करता, परमेश्वर कभी भी he never gets anger. I'll tell you why there is no plan B to save us. നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ബി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം. हमें उद्धार देने के लिए प्लान बी नहीं. एक ही बात है, Jesus should die on the cross. യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കണം. Why? 2 reasons I will give you. Number 1, God is holy. ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. अगर परमेश्वर पाप के प्रति गुस्सा नहीं है तो that means he is not holy. ദൈവം പാപത്തിന്റെ എതിരെ കോപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പാപിയുടെ എതിരെ തൻ്റെ ക്രോധമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? താൻ പരിശുദ്ധനല്ലെന്നല്ലേ. താൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാപി പാപത്തിന്റെ എതിരെ തൻ്റെ ക്രോധം. അപ്പോൾ ആ ക്രോധം നമുക്ക് വരുന്ന ക്രോധമല്ല, പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാപത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ആ ക്രോധം. The anger of God is not like us. हम लोग को गुस्सा कभी आता है, अभी हम लोग इरिटेट होते हैं. परमेश्वर इरिटेटेड होकर क्रोधित नहीं है. पवित्र परमेश्वर, the one who is holy, 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 पवित्र परमेश्वर पाप के खिलाफ, पापी के खिलाफ का उनका डिमांड है, उनका रिप्लाई है, उनका रिस्पॉन्स है wrath, नहीं तो एंगर ऑफ गॉड. Is it justice for God to get angry at us? Yes or no? ദൈവത്തിന് എൻ്റെ മേൽ, നമ്മുടെ മേൽ ക്രോധം കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ടോ? ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 400 संवत्सरमें 400 साल इजिप्ट में स्लेव्स थे. उनको परमेश्वर ने मूसा के जरिए से बाहर लेके, മോശയിൽ കൂടെ അവരെ വെളിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാൽ സമുദ്ര പാർക്കായ. യു നോ വാട്ട് ഓൾ ഗോഡ് ഡിഡ്. ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. गॉड डिड ग्रेट थिंग्स टू देम. मूसा 40 days के लिए पहाड़ पर गया. नीचे क्या चल रहा है? താഴെ എന്താ നടക്കുക? കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി. बछड़े को बनाकर क्या कर रहा है? आराधना करके क्या बोल रहा है मालूम है? ആരാധിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? तूने हमको इधर तक लेके आया, നീയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. जस्ट थिंक अबाउट इट. परमेश्वर क्या करना चाहिए? परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या है? ദൈവത്തിന്റെ റിസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കണം അവിടെ? മോശ ചെയ്തതുപോലെ. मूसा ने जैसा किया. मूसा ने क्या किया? गुस्से में आकर जो लेके वो भी तोड़ दिया. और कितने लोगों को मार दिया? 3000 लोगों को खत्म कर दिया. 3000 പേരെ ആൾക്കാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. दैट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ गॉड. अगर परमेश्वर सबको खत्म करेगा तो भी कोई पूछेगा परमेश्वर क्या गलती किया? ദൈവമേ നീ എന്തുവാ ചെയ്തത്? എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞു ചോദിക്കൂ?
If God is angry at these people, that is because he is holy. അവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പാപത്തെ വെറുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ന്യായമായിരിക്കുന്ന റിസ്പോൺസാണ് ക്രോധം. परमेश्वर पवित्र है, इसके लिए उनका न्याय है कि क्रोध दिखाना. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर क्या बोला मालूम है? आई एम ए गॉड हु फॉरगिव्स. See this? परमेश्वर ने उनको माफ किया, ദൈവം അവരെ ക്ഷമിച്ചു, അവസരം കൊടുത്തു. സോ ഗോഡ്സ് ആങ്കർ ഇസ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം. പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായമായിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസാ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നതല്ല, നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ന്യായമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്നുമല്ല. ന്യായമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, പാപിയായി എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നരകമാണ്. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡിസേർവ്? ഐ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് എനിത്തിങ് വാട്ട് ഐ ഹാവ്. ഐ ഡിസേർവ് ഹെൽ because I disobeyed this holy God. Hallelujah. God is holy. God is holy. Habakkuk chapter 1 verses 13. Habakkuk പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം. तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को तू देख ही बुराई नहीं को सकता. देख भी नहीं सकता. മലയാളം में जरा पढ़िए, മലയാളത്തിലൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം. ദോഷം കണ്ടുകൂടാതെ വണ്ണം, ദോഷം കൂടാതെ, ദോഷം കണ്ടുകൂടാതെ ദോഷം വണ്ണം കണ്ടുകൂടാതെ നിർമ്മല ദൃഷ്ടിയുള്ളവനും പീഡനം കാണുവാൻ, ദോഷം കണ്ടുകൂടാതെ നിർമ്മല ദൃഷ്ടിയുള്ളവനാണ് ആര്? അപ്പൊ ആ ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിയാലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എങ്ങനെ ഇരിക്കും? बुराई को नहीं देख सकता. ये परमेश्वर आज हमको देखेगा तो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा? God is holy. ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. Psalm 89 verses 14, സങ്കീർത്തനം 89:14. Psalm 89 verses 14. तेरे सिंहासन का मूल, तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है. धर्म और न्याय है. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോട്ടെ. നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് എന്താണ്? അപ്പം പാപിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നീതിയോടെ ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടണം? പറ. മരണം, ജീവനല്ല. अगर परमेश्वर न्याय के साथ अपने सिंहासन में रूल करेगा तो हम क्या डिजर्व करते हैं? मौत. और एक वर्ष रोमन्स 1:18, रोमालेखനം 1:18, रोमन्स 1:18. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म के कामों पर स्वर्ग से प्रकट होता है. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ? ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? देखो उधर क्या लिखा है. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है. ये प्रेजेंट टेंस है क्या पास्ट टेंस है? प्रेजेंट टेंस എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you see moral decline in the world, you should understand this is the wrath of God. ലോകത്തിൽ മോറൽ ഡിക്ലൈൻ കാണുമ്പോഴേ, ധാർമ്മികത ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണുമ്പോഴേ, ദേശങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ധാർമ്മികതയിൽ വീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. നൗ കം ടു ചാപ്റ്റർ 2 verses 5. 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. चैप्टर 2 verses 5. पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, उसके क्रोध के दिन के लिए, मतलब अभी प्रेजेंट है, क्रोध का दिन क्या है? बाकी है. दैट विल बी ए टेरिबल डे. മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ, വായിച്ചാട്ടെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും
അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നീ നിനക്ക് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുന്ന ഇപ്പൊ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നിനക്ക് തന്നെ കോപം കണ്ടോ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്ന് ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി. അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും. ഉസ് ദിൻ ഓർ ടെറിബിൾ ഹോഗ. यू नो व्हाट इज सैल्वेशन? सैल्वेशन ये है उस दिन का क्रोध से യേശു മസീഹ് ने मुझे छुड़ा दिया. അന്ന് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷ എന്നുള്ളത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Many church going believers with their Bible, they will go to hell. Many church going believers hearing this message without repenting, they will go to hell. This is the truth. വചനം കേട്ടും ബൈബിൾ കഷത്ത് വെച്ച് പലരും നരകത്തിൽ പോകും. ഇത് കേട്ടിട്ടും ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാത്ത, ഇത് കേട്ടിട്ടും അനുതാപത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാത്ത, ഈ രക്ഷയെ ചെറുതാക്കി കാണുന്ന, ഈ രക്ഷയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ ദിവസം വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും. एक व्यक्ति उस दिन के ये सुसमाचार को ठुकराने वाले, सुसमाचार को लाइटली लेने वालों को उस दिन भयानक दिन होगा. You see, God is holy. God's wrath is Bible സിക്കാത്ത ബാത്ത്, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂച്ചർ. ഇപ്പോഴുള്ളതും വരാനുള്ളതും. ആ അഭി ജോ ഹെ ഓർ ആനെ വാല ഹെ. ലെറ്റ് us turn our attention to next. എസെക്കിയേൽ 18:4. എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം. എസെക്കിയേൽ 18:4. देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाए. जो प्राणी पाप करेगा, ये परमेश्वर का जजमेंट है ना. जो प्राणी पाप करेगा मर जाएगा. പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി എന്ത് ചെയ്യണം? മരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയല്ലേ? ടെൽ മീ, ഡു വി ഡിസർവ് എനിത്തിങ്? ഡു വി ഡിസർവ്? വി ഡിസർവ് ഓൺലി വൺ തിങ്, ഡെത്ത് ആൻഡ് ഹെൽ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യത നമുക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ട്രുത്ത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം സത്യം. റോമൻസ് 6:23. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം. റോമൻസ് 6:23 വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമോ മരണമത്രേ, ക്യോंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है. So God is holy, तो पापी को कैसा परमेश्वर छोड़ सकता है? പാപികളെ എങ്ങനെ ദൈവം വെറുതെ വിടൂ? पापी को छोड़ सकता है परमेश्वर ऐसे ही? नहीं छोड़ सकता है. God is holy. ദൈവം പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. പാപിയെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. He has to punish. If he cannot punish, if you do not punish, he is not holy. താൻ പണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, താൻ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ പരിശുദ്ധനല്ല. That is number one reason. There is only one way, cross. ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ രക്ഷിക്കാൻ, ക്രൂശ്. Number one reason. Second, God is love. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. परमेश्वर प्रेम है. 1 John chapter 4 verses 7 and 8. 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യം. 1 John chapter 4 verses 7 and 8. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. प्रेम परमेश्वर से है. लव इज फ्रॉम गॉड. और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और है, परमेश्वर को जानता है. जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. गॉड इज, ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇതർ നോക്കിയേ, ഇതെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും? एक साथ कैसे आ सकता है? God is holy, पनिश करना पड़ेगा.
गॉड इज लव, माफ करना पड़ेगा. ये कैसा हो सकता है? ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്, ശിക്ഷിക്കണം പാപിയെ. ദൈവം സ്നേഹവാനാണ്, ക്ഷമിക്കണം പാപി. എങ്ങനെ വരും ഒരുമിച്ച്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്രോസ്. അതാണ് ക്രൂശ്. വേർ ഗോഡ്സ് ഹോളിനെസ്, ഗോഡ്സ് ലവ് एक जगह पर आए, वह जगह है കാൽവറി का सूली. യേശുവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് വന്ന സ്ഥലമാണ് കാൽവറി ക്രൂശ്. कालवरी सूली पर जब ही पिता ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने क्या कहा? ओ माय गॉड why have you forsaken me? എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത്? ഗോഡ് ഇസ് ഹോളി, ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം वही सूली पर यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? ये क्या कर रहे, ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കുമാറാകണമേ. ചോർക്കു क्या कहा? तो आज मेरे साथ परदीसा में रहेगा, നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീസയിൽ കാണും. तो आज मेरे साथ फिरदौस में रहेगा. God's holiness and God's love, mercy demonstrate हो गया. वह जगह है कालवरी के सूली. क्रॉस से परमेश्वर ने क्या दिखाया मालूम है? I have punished the sin. ഞാൻ പാപത്തെ പണിഷ് ചെയ്തു. Not blessing, not any brother, not any sister. तुम लोग को punishment मिलना चाहिए था, मुझे punishment मिलना चाहिए था. But somebody came in between and took that punishment upon him. And because of that, उसके कारण मुझे आप लोग को माफी मिला. Hallelujah. That is why there is only one way to save us. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ദൈവം പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധനാ ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കണം. പാപത്തെ തൻ്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ച് പാപികളും ദോഷികളും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നമ്മളെ വെറുതെ വിട്ട സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. पापी और दोषी और दुश्मन मुझे आप लोगों को ऐसे ही माफ करके छोड़ दिया हुआ प्रेम है परमेश्वर का प्रेम. क्योंकि आपके ऊपर जो आने वाला दंड, आपके ऊपर आने वाला जो शिक्षा था, वो यीशु मसीह ने उसे ले लिया. He took that. Hallelujah. This is God's love, brothers and sisters, where God's holiness and justice and his love and mercy meet together. दोनों ने चूमा. Holiness and love, they kissed each other at the cross. Now 1 John chapter 4 verses 9 and 10. 1 യോഹന്നാൻ 4:9-10 വാക്യം. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें. प्रेम इसमें नहीं, हमने परमेश्वर ने, अब इधर देखिए, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा, अगला, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को, इधर देखिए, हमारे पापों के പ്രായശ്ചിത് के लिए, മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായി. कितने लोगों को वर्ड का मतलब मालूम है? प्रायश्चित ने तो कफारा, इंग्लिश में प्रोपिशिएशन. व्हाट डज दैट मीन? कफारा का मतलब क्या है? എന്താണ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം? प्रायश्चित का मतलब क्या है? आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट. एक डेमोन्स्ट्रेट में आपको दिखाऊंगा जल्दी समझने के लिए. फिलेमोन के कत सब लोग जानते हैं. फिलेमोन ने लेखन നമുക്കറിയാം. फिलेमोन का एक स्लेव था. कौन? ഒനേസിമോസ് ഫിലമോന്റെ ആരായിരുന്നു? അടിമയായിരുന്നു. ഒനേസിമോസ് ने क्या किया? फिलेमोन से कुछ चीजें चोरी किया या गलत किया और फिलेमोन से भाग गया. ഫിലമോനിൽ നിന്ന് എന്തോ താൻ ചെയ്ത് ഫിലമോനിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ഒരു അടിമയായിരുന്നു ഒനേസിമോസ്. ഒനേസിമോസ് फिर बाद में जेल में आया, पॉल के साथ मिला, रूपांतर हो गया. ജയിലിൽ വന്ന് തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പോളിനെ കണ്ട്. പോൾ फिर एक लेटर लिखता है फिलेमोन को. പൗൽ പിന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയ ഫിലെമോനോട്, ഐ ആം സെൻഡിങ് ദിസ് സ്ലേവ് ബാക്ക് ടു യു. ഈ ഒനേസിമോസിനെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിടുക, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കേട്ടോ, ഈ ഉദ്ധാർ പായ. പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ഹിം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് യുവർ സ്ലേവ് ബട്ട് ആസ് എ ബ്രദർ. സഹോദരൻ എന്ന പോലെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവനെ
സ്വീകരിക്കണം. നൗ देयर इज अ टेंशन. फिलोमोन और ओनेसिमस के बीच में क्या है? टेंशन है. दोनों के बीच में टेंशन, രണ്ടുപേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ടെൻഷൻ? टेंशन क्या है कि ओनेसिमस ने फिलोमोन का क्या किया है? चोरी करके या कुछ करके भाग गया है. देयर इज अ टेंशन. इस टेंशन को जानकर पॉल एक बात बोलता है. पौलोस ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. अगर उसने तेरा कुछ बिगाड़ा है तो वो मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं उसे देकर क्या कर दूंगा? ചുക്കാ ദൂങ്ക. അവൻ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ദോഷമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുക? കണക്കിട്ടുകൊള്ളുക. അവിടെ കണക്കിട്ടുകൊള്ളുക. ഞാൻ അത് തന്ന് തീർക്കാം. इधर देखिए, പ്രൊപ്പച്ചിയേഷൻ का वर्ड का मतलब समझ रहे? പ്രായശ്ചിത്തം എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് फिलोमोन को ओनेसिमोस के प्रति देयर इज सम एंगर. ഫിലോമോന് ഒനേസിമോസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രതി ഒരു 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 ദ്വേഷ്യമുണ്ട്. തന്നെ വിട്ടുപോയതിൻ്റെ ഒരു നീരസം തനിക്കുണ്ട്. ആ നീരസത്തിൽ വന്ന് ഈ അടിമയെ അടിച്ചാലും ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല. പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടാലും ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല. എന്തിനും പറയൂ? ये फिलोमोन अगर ओनेसिमस को जेल में डालेगा तो कोई कुछ बोलेगा? बिकॉज लॉ बोलेगा व्हाट फिलोमोन इज डूइंग राइट. फिलोमोन ചെയ്യുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാ. ओनेसिमस डिसर्व दिस. ओनेसिमस ഇത് ഡിസർവ് ചെയ്യാം. लेकिन फिलोमोन का गुस्सा, फिलोमोन का वो क्रोध, फिलोमोन या नीरसम कब गया मालूम है? अंदर से. और कैसा जाएगा मालूम है? जो बरना था किसी ने बीच में आकर क्या कर दिया? उसको भर दिया. കൊടുക്കേണ്ട ആ തുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആ നിരപ്പിൻ്റെ ആ പൈസയോ എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് പൗലോസ് തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ, അല്ല അത് കൊടുത്തപ്പോൾ, ഫിലോമോന് ഒനേസിമോസിനോടുള്ള ആ ക്രോധം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രോധം പറയുന്നത്, അല്ല ഫിലോമോന് ക്രോധം ഉണ്ടെന്നല്ല. ഫിലോമോന് ഒനേസിമോസിനോടുള്ള ആ നീരസം എന്തായിത്തീർന്നു? മാറി. എന്താ കാരണം? തുക അടച്ചിരിക്കുക, പെയ്ഡ്. लेकिन ऐसा पे किया तो कंप्लीट होएगा क्या? नहीं होएगा. അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമോ? ആകത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് क्या मालूम है? फिलोमोन और ओनेसिमोस दोनों वापस रिलेशन में आना चाहिए. ഫിലോമോനും ഒനേസിമോസും തമ്മിൽ പിന്നെ എന്തിലേക്ക് വരണം? ആ പഴയ ബന്ധത്തിലേക്ക്. അല്ല, പഴയതിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക്. പഴയത് അടിമയും ഉടമസ്ഥനുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടിമയും ഉടമസ്ഥനല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ സഹോദരന്മാരായി. मास्टर और स्लेव का रिलेशन था, मास्टर और स्लेव का रिलेशन नहीं. अभी दे आर ब्रदर्स नाउ. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपिशिएशन? प्रायश्चित्तത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? गॉड इज होली, गॉड डिमांड्स डेथ. गॉड को यीशु मसीह का सैक्रिफाइस से सैटिस्फाई हुआ, क्रोध सैटिस्फाई हो गया, तृप्त हो गया, तृप्तनाई, क्रोध सैटिस्फाई हुआ. नॉट ओनली दैट, वो खाली नहीं, गुनाह किया हुआ व्यक्ति इस परमेश्वर के साथ दोबारा रिलेशन में भी आ गया. പാപം ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള യഥാസ്ഥാനത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ബന്ധത്തിലേക്കും വന്നു. അതാ പ്രായശ്ചിത്തം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊപ്പിഷിയേഷൻ. പ്രായശ്ചിത്ത്. God is satisfied with the death of Christ. God is satisfied with the cross because Jesus has paid it. യേശു അത് അടച്ചു. യേശു ആ ഡെറ്റിനെ, ആ കടത്തെ അടച്ചു. God is satisfied. लेकिन God satisfy काली नहीं. God comes to a relationship with the sinners. പാപികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവം വരിക. ये है कफारा का मतलब propitiation. एक और बात बोलकर I will stop here. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി റിലീജിയൻസ് മേ ബി ये चीज़ है. വേറെ റിലീജിയൻസിലും ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതാ? उनका परमेश्वर गुस्सा होता है तो वो गुस्सा को थोड़ा ठंडा करने के लिए पूजा करता है, प्रसाद देता है. ദേവന്മാര് ദേവിമാര് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവർക്ക് ക്രോധം വരുമ്പോൾ, ആ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോധം നിൽക്കുന്ന.
तो हम लोग सोचेंगे ब्रदर उधर भी ऐसा इधर भी ऐसा ही है ना, परमेश्वर का गुस्सा को ठंडा करने के लिए कर रहा है. और इधर का ഫറക് क्या है? അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താ? ഇവിടെയും അതുപോലെയല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തെ ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയല്ലേ ഒന്നല്ലേ? വ്യത്യാസം എന്താ? ഐ ടെൽ യു ദ ഡിഫറൻസ് പറയാം. बाकी रिलीजन्स में परमेश्वर का गुस्सा ठंडा करने के लिए डिवोटीज वर्शिप पर ही पूजा पाठ करता है, केला प्रसाद को लेके आता है. ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. We are not doing anything. Parmeshwar khud is dharti par aakar he satisfied the wrath of God. ദൈവം തന്നെ ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനായി വന്നിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ആ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായമായിരിക്കുന്ന വിധി, ആ ക്രോധം എന്തായി തീർന്നു? സാറ്റിസ്ഫൈ തൻ്റെ മരണത്തിൽ കൂടെ. God find justice on the cross. अभी शैतान पकड़ के नहीं रख सकता. शैतान ये नहीं बोल सकता अनुराग मेरा है. शैतान ये नहीं बोल सकता सुरेंद्र मेरा है. शैतान ये नहीं बोल सकता दैट सिस्टर इज माइन, ये ब्रदर मेरा है. नहीं बोल सकता है. शैतान जब भी बोलेगा तो यीशु मसीह शैतान को बोलेगा उसका पाप को मैंने लेकर मैं काल्वरी सूली पर मरा, मेरा धार्मिकता मैंने उसको दिया, എൻ്റെ നീതി അവന് കൊടുത്തു, അവൻ്റെ പാപം എൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു. he is free, അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. So who is Jesus? Jesus is not just a sacrifice. Jesus is also our priest. നമ്മുടെ പുരോഹിതനും നമ്മുടെ യാഗവും നമ്മുടെ യാഗപീഠവും. He is the sacrifice, he is the priest, he is the gift, he is everything for us. He is the propitiator. അവനാണ് പ്രായശ്ചിത്തമായി നമ്മുടെ പകരക്കാരനായി മരിച്ചത്. That is God's mercy. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കണ്ടോ? परमेश्वर का दया देखा? हमारा बच्चे को अच्छा യൂണിവേഴ്സിറ്റി में एडमिशन मिला नहीं है परमेश्वर का ग्रेस. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം എൻ്റെ തലയെന്ന് നീക്കിയിട്ട് എന്നോട് കാണിച്ച ദൈവം എനിക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. मेरे ऊपर से परमेश्वर का क्रोध को निकाल कर मुझे नित्य जीवन बख्शिश में दिया है. परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा. Shall we all come and before the Lord? परमेश्वर के सामने में और आप लोग खड़े हो जाएंगे. इस परमेश्वर के प्रेम को समझकर we saw God's mercy on the cross. Jesus is the gift, Jesus is the sacrifice, Jesus is the propitiation. കർത്താവാണ് നമ്മുടെ പ്രായശ്ചിത്തം. ആ പ്രായശ്ചിത്ത മരണത്താലാണ് എന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ചത്. The ground of salvation, the mercy of God, and that mercy, the deed we see on the cross.